ओम शांति। आज के 1 मार्च 2026 बाबार अमूल्य अव्यक्त महावाक्य आमरा शुनब, जा बाबा होली उपलक्षे उच्चारण करेছেন। रिवाइज डेट 9 मार्च 2009 इंग्राजी। आजकेर महावाक्य परमात्मा संगेर रंग एवं कम्बाइंड स्वरूपेर यथार्थ होली उद्यापन करो। परमात्मा संगेर रंग एवं कम्बाइंड स्वरूपेर यथार्थ होली उद्यापन करो। बर्तमान समये आमरा आत्मा जारा ब्राह्मण हयेछि आमादेर एखन बाबार शक्ति गुण एवं ज्ञान अत्यंत प्रयोजनीय, कारण आत्मार जे 7 गुण ता आमादेर जीवन थेके चले गियेछे। तार जन्य बाबार 7 रंग अर्थात बाबार 7 रंगेर जे शक्ति, 7 रंग होक बा 7 शक्ति होक आमादेर आत्मार मध्य अवशिष्ट अर्थात नेই বললেই চলে। তাই বাবা বলছেন এই হোলির সুন্দর দিনে এই বাবার থেকে 7 শক্তি আমাদের নিতে হবে, তবেই বাবার সাথে আমরা কম্বাইন্ড থেকে আমাদের এই সঙ্গম যুগের জীবনকে আমরা অনেক সুন্দর করব। আর এই সময়ে আমাদের কীর্তি শতযুগে আমাদের প্রলব্ধ হবে। তাই বাবা আজকের এই মহান মহাবাক্য উচ্চারণ করেছেন। आज होलिएस्ट बाबा निजेर होली बाच्चादेर साथे होली उद्यापन करते एसेछेन। सब बाच्चाई होली बाच्चा, तोमरा सबाई होली उद्यापन करते एसेछो, ताई ना? भाबो तोमरा सब होली आत्माय कोन रंग लेगेछे जाते तोमरा होली हये गेछो। बाबा प्रथमेई आमादेर टाइटेल दिएछे तोमरा सकले होली बाच्चा। और बाच्चादेर मध्य कोन एमन रंग लेगेछे जारा एखन मायार आवनेर थेके मुक्ति पेये आमरा होली अर्थात पवित्र हये गेछि। रंग तो अनेक रयेछे, किन्तु तोमादेर उपर कोन एमन रंग लेगेछे? सबचाइते श्रेष्ठ रंग कोनटा जाते तोमरा होली हये गेछो? सर्वापेक्षा बड़ रंग हलो परमात्मा संगेर रंग। दुनियाते होलिर दिन अनेक भावे रंग व्यवहार करा हय, पिचकारिर व्यवहार करा हय, तो सबथेके बड़ रंग हलो परमात्मार संगेर रंग। कारण परमात्मा जिनि सदा पवित्र, तिनि आमादेर मध्य पवित्रता, तिनि आमादेर मध्य ज्ञान गुण आनंद प्रेम एगुलोई तिनि आमादेर जीवने जा नेই तिनि आमादेर जीवने आत्मार मध्य तिनि आमादेर युक्त करबेन। सेजন্য বলছেন बाबा, तो परमात्मा संगेर रंग लेगे जाওয়ায় सहजभावे तोमरा होली हये गेছো। केनना परमात्मा संग अविनाशी संगेर रंग, अविनाशी। এই परमात्मार संग आमादेर 2500 बछर धरे आमादेर आत्मार मध्य पवित्रतार सुगंध छड़ाय। रंग तो अल्प समयेर जन्य हय, किन्तु परमात्मा संगेर रंग लागाय सहजेई होली अर्थात पवित्र हये गेছো, ताई ना? अपवित्रतार रंग थेके आत्मार रंग पवित्र हये गेছে। केनना तोमरा सबाई परमात्माके निजेर कम्पेनियन बानिये निয়েছো, कम्पेनी बानिये निয়েছো। कारण এই সময় আমাদের अन्य कोनो सम्बन्ध नेই, एकमात्र पिता परमात्माई आमादेर, बाबाई आमादेर सबकिछु। तिनिই आमादेर माता, तिनिই पिता, तिनि बंधु, तिनि सखा। सेजন্য कम्बाइंड हये गेছো। এই कम्बाइंड स्वरूप भालो लागे तो ना? এই कम्बाइंड रूप कखनो आलादा होते पारे ना। एकबार यदि आमरा এই कम्बाइंड स्वरूप आमादेर जीवने आमरा आनयन करी अर्थात युक्त हये जाई, तो जल के जेमन केउ दुभाग करते पारे ना,
তো পরমাত্মা থেকে আত্মাকেও আর এই সময় এই কম্বাইন্ড রূপ থেকে কেউ কখনো আলাদা করতে পারবে না। অনুভব আছে না? সদা কম্বাইন্ড থাকো তোমরা, তাই না? একলা নয়। তোমরা যেখানে যাও বাবা সাথে আছে, বাবা আমার সাথী। মায়া একলা করার চেষ্টা করে, কিন্তু যারা সদা কম্বাইন্ড থাকে তারা কখনো আলাদা হতে পারে না। কেননা মায়া আলাদা করে, আবার পুরানো সংস্কারকে ইমর্জ করে দেয়, আর পুরানো সংস্কার ইমর্জ হয়ে যায় তো শুদ্ধ সংস্কার মার্জ হয়ে যায়। কারণ মায়ার জীবনে আগমন মানে আমাদের জীবনে দুর্দশা শুরু। পুরানো সংস্কার যা চাপা পড়েছিল তা উপরে উঠে আসে, আর যা গুণ আমাদের জীবনে, পবিত্রতা আমাদের জীবনে এসেছিল তা নিচে চাপা পড়ে যায়। পুরানো সংস্কার হলো অসাবধানতা আর আলস্যের। এগুলো ভিন্ন ভিন্ন রূপে ইমর্জ হওয়ায় কম্বাইন্ড রূপ আলাদা হয়ে যায়। তো প্রত্যেকে নিজেকে নিজে চেক করো যে সদা কম্বাইন্ড থাকো কি না। কারণ এই সময় যদি আমরা এই ব্রাহ্মণ জীবনকে অনুভব করে থাকি, সত্যকে যদি অনুভব করে থাকি, তাহলে কম্বাইন্ড আমাদের জীবনেই সবথেকে বেশি নির্ভরতা, কম্বাইন্ড স্বরূপ আমাদের জীবনে সবথেকে বেশি নিশ্চিন্ততা, নাকি কখনো একলা হয়ে যাও। মায়ার অনেক স্বরূপ তোমরা জেনে গেছো তো না? যে চাতুর্য দ্বারা নিজের রং লাগিয়ে দেয়, আলাদা হওয়া অর্থাৎ মায়ার রঙে রঙিন হওয়া। এই অসাবধানতা, আলস্য অনেকভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আসে। তাকে চেনার জন্য মায়া নিজের দিকে আকর্ষণ করে, এবং এই অসাবধানতা আর আলস্য রাবণের ভাণ্ডার। বাবা এটাও বাবা বলছেন, মায়া বিভিন্ন রূপে তার রং বদলে বদলে আমাদেরকে আকর্ষিত করে। পুরানো দুনিয়ার দ্রব্য, পুরানো দুনিয়ার সামগ্রী, এবং এই আমাদের আলস্য, আলবেলাপন, অসাবধানতা, এগুলা হলো রাবণের সম্পত্তি, রাবণের ভাণ্ডার। তো সেটা বাবার ভাণ্ডার নয়, বাবার সম্পত্তি নয়। রাবণের ভাণ্ডারকে বাচ্চারাও নেশার সাথে বলে থাকে, আমি চাই না, কিন্তু এটা আমার সংস্কার। তো বাবা এটাই আমাদেরকে শিক্ষা দিতে এসেছেন। তো আমার সংস্কার বলতে তোমরা শুরু করেছ, এটা কি পরমাত্মা ভাণ্ডার বা পরমাত্মা তোমাদেরকে এই সম্পত্তি দিয়েছেন, নাকি রাবণের ভাণ্ডার? ভাবো, সেটা আমার সংস্কার বলা কি রাইট? আমার বানিয়ে দেওয়া এটা মায়ার চালাকি। তুমি বলছো, কিন্তু মায়া তোমাকে দিয়ে চালাকি করে বলাচ্ছে। বাবার ভাণ্ডার অনুপম নাকি রাবণের এই ভাণ্ডার? কোনটা তোমাদের জীবনে সেভ, কোনটা তোমাদের জীবনে আসল শক্তি? কমন রীতিতে বাচ্চারা নিজেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য বলে দেয় আমার সংস্কার, কিন্তু এটা আমি চাই না। তার মানে এটা আমি চাই না, কিন্তু বলে দিয়েছি, বলে ফেলেছি, করে ফেলেছি। সুতরাং ভাবো, এই সংস্কার কি আমার? এই সংস্কার কি আমার বাবার? বাবা বলেন, রাবণের ভাণ্ডারকে নিজের বানানোয় ধীরে ধীরে যে শুভ সংস্কার আছে তা কিন্তু ধীরে ধীরে সমাপ্ত হতে থাকে। তোমার দিব্য গুণ, দিব্য আচরণ, দিব্য চলন সব কিছু সমাপ্ত হতে থাকবে। আর রাবণের যে সংস্কার তা তোমাদের জীবনে উদ্ভাসিত হতে থাকবে। পরমাত্মা সঙ্গের রং ফিকে হতে শুরু করে, আর মায়ার রং ইমর্জ হতে থাকে, উজ্জ্বল হতে থাকে। অতএব চলতে চলতে নিজেকে চেক করতে হবে যে কোন রঙের প্রলেপ পড়েছে। কারণ আমার চিন্তা, আমার বল, আমার দৃষ্টি, যাই কিছু আমরা করছি সারাদিন, এটা কিন্তু আমার কর্ম। এবার চোখ দিয়ে করি, মুখ দিয়ে বলি, কান দিয়ে শুনি। তো বাবা বলছে, এটা কোন রঙের প্রলেপ? এটা কি মায়ার রং নাকি বাবার রং? তো লোকে হোলিতে কি করে? যা কিছু মন্দ তাকে আগে জ্বালায়, তারপর রং লাগায়, উদযাপন করে। তো তোমাদের উপরে বাপ দাদা সঙ্গের রং লাগিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জ্ঞানের রং, শক্তির রং, গুণের রং তিনি লাগাতে থাকেন। কারণ বাবা আমাদের এখন আপন করে নিয়েছেন, এখন তিনি রং লাগাচ্ছেন। কিন্তু রংকে যদি আমরা পার্মানেন্ট রাখতে চাই, তাহলে বাবার শ্রীমতকে আমাদের বুঝতে হবে।
তো সকলের উপরে এই আধ্যাত্মিক রং অনুরঞ্জিত হয়েছে তো না? রঞ্জিত হয়েছে? হাত ওঠাও। আধ্যাত্মিক রং লেগে গেছে, অবিনাশী রং লেগে গেছে, তার উপরে আর কোনো রং লাগতে পারে না। এটাই হলো আমাদের পার্মানেন্ট রং। বাবা বলছে এই রং দ্বারা কত হোলি হয়ে গেছো, কত পবিত্র হয়ে গেছো, যা সমগ্র কল্পে তোমাদের মতো হোলি পবিত্র আর কেউ হতে পারে না। বাবা আমাদেরকে অনেক নেশা চড়াচ্ছেন আর উদাহরণ দিচ্ছেন, তোমাদের মতো হোলি আর কেউ হতে পারে না, পবিত্র আর কেউ হতে পারে না। তোমাদের পবিত্রতা প্রভুর সঙ্গের রং, পরমাত্মা কম্বাইন্ড থাকার অনুভব সবচাইতে স্বতন্ত্র আর সুন্দর। কারণ পবিত্রতার মধ্যে যে রয়্যালিটি আছে, পবিত্রতার মধ্যে যে স্বচ্ছতা আছে, তো এটা অতীব সুন্দর। তাছাড়া যারাই হোলি পবিত্র হয় তাদের শরীর পবিত্র হয় না, আত্মা পবিত্র হয়। কিন্তু তোমরা এমনভাবে হোলি হও, পবিত্র হও, যাতে তোমাদের শরীর আর আত্মা দুই পবিত্র থাকে। কারণ বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন, দাপর যুগে অনেক আত্মা পবিত্র হয় কিন্তু শরীর অপবিত্র। কিন্তু এই সময় বাবা এমন শিক্ষা দিচ্ছেন, শতযুগ ত্রেতাতে আমাদের আত্মাও পবিত্র হবে, শরীরও পবিত্র, অর্থাৎ কাঞ্চন কায়া শরীর আমরা প্রাপ্ত করব। আর পবিত্রতাকে সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দের জননী বলা হয়ে থাকে। যেখানে অপবিত্রতা সেখানে বিশৃঙ্খলা, যেখানে পবিত্রতা সেখানে সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ বিরাজমান থাকে, আর তাকে জননী বলা হয়। যেখানে পবিত্রতা আছে সেখানে সুখ, শান্তি আছেই আছে। কেননা যেখানে জননী থাকে সেখানে বাচ্চারা থাকে। মা উপস্থিত, বাচ্চারা উপস্থিত, মা অনুপস্থিত, বাচ্চাও নেই। কেননা বাবা এসে তোমাদের এমনভাবে হোলি বানান, যা কলিযুগের লাস্ট জন্মেও তোমরা তোমাদের জড়চিত্ররূপে দেখে থাকো। মন্দিরে মন্দিরে কত বিধিপূর্বক তাদের পূজা হয়, তাই না? মন্দিরে মন্দিরে যাও, সেটা কার মূর্তি? তোমাদের মূর্তি। কত বিধিপূর্বক পূজা হয়। এটা পবিত্রতার বিশেষত্ব। এবং যত মহান আত্মা, ধর্ম আত্মা দুনিয়াতে রয়েছে, তাদের কিন্তু কারো মন্দির হয় না। কারণ যারা ধর্ম প্রচার করতে এসেছেন, ধর্ম স্থাপনা করতে এসেছেন, তাদের নাম খ্যাত হয়, তারা মহান টাইটেল উপলব্ধি করেন, উপাধি পান, কিন্তু তাদের মন্দির হয় না। এইভাবে বিধিপূর্বক পূজা এ দুনিয়াতে ঘুরে দেখো, কারোর হয় কি? হয় না। এবং লাস্ট জন্ম পর্যন্ত তোমাদের চিত্র কল্যাণময় আশীর্বাদ দিতে থাকে। কোনো দেবী দেবতার চিত্রের কাছে গেলে বা মন্দিরে গেলে অটোমেটিক শীতলতায় মন একেবারে ভরে যায়। আর তুমি অনুভব করবে যেন সেই জড়চিত্র তোমাকে আশীর্বাদ দিচ্ছে। কারণ তার হাত কখনো দেবতাদের হাত দিতেই থাকে, সে নেয় না, সে শুধু দিতেই থাকে। অল্প সময়ের সুখ শান্তি অনুভব করায়। এটাও ঠিক, যতক্ষণ মন্দিরে গেলে, মন্দিরের চত্বরে থাকলে, ততক্ষণ কোনো রকম দুশ্চিন্তা নেই, দুঃখ নেই। মন্দির থেকে বেরিয়ে গেছো তো সেই দুঃখ, অশান্তি শুরু হয়ে গেছে। তো তোমাদের হোলি আর দুনিয়ার লোকের হোলির মধ্যে কত পার্থক্য। যদিও মনোরঞ্জনের জন্য তোমরা অল্প বিস্তর উদযাপন করো, কিন্তু প্রকৃত হোলি পরমাত্মার সঙ্গের রঙের এবং কম্বাইন্ড স্বরূপের যথার্থ হোলি তোমরা উদযাপন করো। তো বাবা বলে যে আসছে আমাদের হোলির দিন। তো এই হোলিতে আমরা মনোরঞ্জনের জন্য একে অন্যকে আমরা টিকা লাগাই, রং লাগাই, কিন্তু বাস্তবে বাবা এটাই ইশারা দিচ্ছেন যে পরমাত্মার সঙ্গের রঙের উপরে আর কোনো রং হতে পারে না। তো লোকে হোলি ভিন্ন ভিন্ন রূপে পালন করে। বাস্তবিক পক্ষে তোমরা জানো যে হোলি শব্দেরও রহস্য আছে, যা কেবল তোমরাই জানো, তোমরাই উদযাপন করো। হোলির অর্থ হলো হোলি, অর্থাৎ যা হয়ে গেছে তা অতীত, তাকে আর চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। যা হয়ে গেছে ভালো। তো তোমরা সবাই পুরনো জীবন, পুরনো বিষয়, পুরনো সংস্কার, পুরানো ব্যর্থ সংকল্পকে হোলি অর্থাৎ অতিবাহিত করেছ তো না? যা অতিবাহিত হয়েছে তাকে অতীত করা অর্থাৎ হোলি।
যা কিছু জীবনে ঘটে গেছে তাকে ভুলে যাও, এটাই হোলি। তো এভাবে করেছ, এটাই তো হোলি উদযাপন করার প্রকৃত পন্থা? নাকি এখনও কখনো কখনো ভুল করে পুরানো সংস্কারে এসে যাও? যখন আমাদের জন্মই নূতন, আমরা আছি পুরানো শরীরে, আমি আত্মা, কিন্তু আমাদের নতুন জন্ম হয়েছে, আমি ব্রাহ্মণ। তোমরা সবাই মর্জিবা হয়েছ তো না? হয়েছ? মর্জিবা হয়েছ? হাত উঠাও। বাবা সকলকে জিজ্ঞাসা করছে যে আজকের দিনে কারা মনে করছো যে আমাদের নতুন জীবন হয়েছে, নতুন জন্ম হয়ে গেছে? তো পুরানো জন্ম কিভাবে স্মরণে আসে? যদি নতুন জন্মই হয়ে থাকে তো কেন তুমি বারবার পুরানো জন্মে ফিরে যাও? পুরানো হয়ে গেছে। যদি পুরানো বিষয় কিংবা সংকল্প সংস্কার ইমর্জ হয়ে যায়, তবে বাবা বলছেন, বাবা আমাদের সামনে প্রশ্ন তুলছেন, তবে কি বলবে? কারণ নতুন জীবন পেয়েও যদি পুরান জীবন তোমাদের সামনে ভেসে ওঠে, তাহলে কি বলবে? হোলি উদযাপন করেছ, নিজের বিবেক কি বলবে? হোলি, অতীতকে অতীত করনি তোমরা। পরমাত্মা সঙ্গের রং ভালো করে অনুরঞ্জিত হওয়া, অর্থাৎ পুরানো জন্ম ভুলে যাওয়া, কারণ বাবার সঙ্গকে অনুভব করা। তো বাবা বলছেন, শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণে বাবাকে নিয়েই থাকো, এটাই সত্যিকারের রং। আর পুরানো জন্ম ভুলে যাবে, পুরানো বিষয় ভুলে যাওয়া, কেননা তোমরা মর্জিবা হয়ে গেছো। যেভাবে শরীর ছেড়ে এক জন্ম থেকে আরেক জন্ম নাও, তখন কি পুরানো জন্ম স্মরণে থাকে? কখনো এই বাড়ির মালিক চলে গেল, মৃত্যুর পরে যতই সে এই বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করুক, বাড়িতে আসুক, তাহলে এই বাড়ির মানুষ তাকে চিনতে পারবে না। সেও দাবি করতে পারবে না এই বাড়ি আমার ছিল বা এই বাড়ির মালিক আমি। তো এইটাই বাবা বলছে যে এটা যেমন সত্য, তো তোমার নতুন জীবন হয়েছে এটাও সত্য। তো তোমরা সবাই এখন ব্রাহ্মণ জন্ম ধারণকারী। সুতরাং বিগত জন্মের সংস্কার যাকে তোমরা ভুল করে বলে থাকো আমার সংস্কার, তো হয় তোমাদের, এটা কি আসলে তোমাদের? তো ব্রাহ্মণ জীবনের সংস্কার এটা। কখনো অসাবধানতা, কখনো রয়্যাল আলস্যের ভিন্ন ভিন্ন অনেক রূপ আছে। কখনো এই বিষয়ে ক্লাস করো, দিদিদের বলো তোমাদের ক্লাস করাবে। আলস্য কত প্রকারের হয় আর রয়্যাল রূপে কত রকম ভাবে আসে। তো ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ নতুন জীবন, এতে পুরানো কিছু হতেই পারে না। তো আজ হোলি উদযাপন করতে এসেছো, তাই না? হোলি অর্থাৎ হোলি, আজ হোলি উদযাপন করা অর্থাৎ পুরানো সংস্কারের হোলি জ্বালানোর পরেই উদযাপিত হয়। তখনই তুমি অনুভব করবে যে আসলে আমি হোলি হয়ে গেছি, পুরাতন জীবন ছেড়ে নতুন জীবনে আমি পদার্পণ করেছি, পরমাত্মার সঙ্গের রঙের দ্বারা আমি অনুরঞ্জিত হয়ে গেছি। তো এখন তোমাদের উদযাপিত স্বরূপ জ্বালিয়ে দিয়েছ, এখন উদযাপন করতে হবে। প্রভুর সঙ্গের রঙের আনন্দ নিয়ে থাকো তোমরা কম্বাইন্ড থাকার অনুভবকারী, তাই নয় কি? এখন এই জগৎকে চিনে ফেলেছ, আত্মীয় পরিজনকে চিনে ফেলেছ, নিজের বলতে কেউ নেই। বলবে তোমার সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ তোমার থাক না কেন, তো অনেক আবদার করে বলবে, কিন্তু তোমার বিপদে সে এগিয়ে আসবে না। তো সেটা কি ধরনের সম্বন্ধ হলো? সেই জন্য বাবা বলে, হোলিয়েস্ট বাবা তোমাদের উপরে রং লাগিয়েছেন হোলি হওয়ার, পবিত্র হওয়ার, এবং প্রতিজ্ঞা করেছেন আমি তোমাদের সাথী হয়ে থাকব এবং তোমাদেরকে ঘরে নিয়ে তোমাদেরকে আমি ছুটি নেব। তো আজ কোন হোলি উদযাপন করছো? আজ বিশেষ কোনো পুরানো সংস্কার আসতে দিও না, এই হোলি উদযাপন করতে হবে। তো যে বিশেষ সংস্কার, এই নতুন জীবন পেয়েও পুরাতন জীবনের সংস্কার আমাকে জ্বালাতন করছে, আজকে বাবা বলছে এটাকে ছেড়ে দাও, প্রতিজ্ঞা করো। উদযাপন করতে পারবে নাকি কখনো কখনো এসে যাবে এই রয়্যাল বাক্য, আমি করতে চাইনি কিন্তু আমার সংস্কার, এটা
আজ দৃঢ় সংকল্পের বিধি দ্বারা সমাপ্ত করে নাও। অগ্নিতে যখন তুমি কিছু দেবে তখন অগ্নি তাকে শোষণ করে নেবে। ঠিক তেমনি আজকেও যদি বুঝে শুনে পুরানো সংস্কারকে এই যোগগ্নিতে সহা করে দাও, সেটা তোমার জীবন থেকে বিদায় নিয়ে নেবে। সদা সর্বদার জন্য এমন হোলি উদযাপন করার সাহস রাখো, নাকি কখনো কখনো উদযাপন করবে। যারা মনে করো যে আজ থেকে পুরানো সংস্কারের হোলি হয়ে গেছে অতীত, যা অতীত তা অতীত হয়েছে, জন্ম নতুন, সেই পুরানো জন্ম শেষ, এমন করে যারা সাহস বজায় রাখে, তোমরা সেসব বাচ্চারা বাবার মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চা, তাই না? বাবা তোমাদেরকে, তোমরা যতই না স্মরণ করো তার থেকে বেশি স্মরণ বাবা তোমাদের জন্য করেন। তো এটা সংকল্প নয়, দৃঢ় সংকল্প। এমন বাবাকে ভুলে যাওয়া, এমন বাবার কথাকে না মানা, এটা কি হবে? এটা বোকামি হবে। তো এই দৃঢ় সংকল্প করার সাহস আছে? হাত তোলো। দেখো সবাই তোমরা সাহস রেখেছ, ঠিক আছে। অল্প কিছু যদি বা থেকেও আছে, কিন্তু তোমরা সবাই সাথী তো না। যারা পাক্কা সাথী তারা দু হাত তোলো। তো সবার এই ফটো তোলো, কারণ এই ফটো সূক্ষ্মপতনে বাবার কাছে রেকর্ড হয়ে থাকবে, কারণ বাবার কাছে অনেক বড় টিভি আছে। আচ্ছা, ডবল বিদেশেরও হাত তুলছে। তো বাপদাদা তোমাদের পদমগুণ অভিনন্দন জানাচ্ছেন। হোলিকে হোলি তথা অতীতকে অতীতেই রাখার উদযাপনের জন্য তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। এখন ভুল করেও নিজের মুখ থেকে এই শব্দ বের হতে দিও না যে আমার সংস্কার আমি বলতে চাইনি কিন্তু বলে ফেলেছি। রাবণের সংস্কারকে আমার বলেছ, বিস্ময়কর, তাই না? রাবণকে শত্রু বলা হয়, শত্রুর ভাণ্ডার নিজের বানানো, এটা তো আশ্চর্যজনক বিষয়। তোমাদেরও আশ্চর্য লাগছে না? কি বলবে? ভুল করে বলে দাও, তোমরা বলে দাও, পরে ভিতরে মনে করে করে খায়। উপলব্ধি করো, বাবার সাথে কথা বলে ক্ষমাও চেয়ে নাও, বাবা কাল থেকে করব না, তবু করে ফেলো তোমরা। এখন বাপদাদা কি করেন দেখে যাবেন। এখন এই শব্দের হোলি জ্বালাও। দেখো, জ্বালানোর ব্যাপারেও একটা খুব ভালো বিষয় বাবা বলে থাকেন, কারণ বাবা আমাদের রিচুয়ালস, আমাদের যা কালচার, আমাদের যা নিয়ম আমরা চালিয়ে আসছি, অর্থাৎ কোকি, তো বাবা বলছে যে একটা তারের উপর এরকম কোকি বানিয়ে তো তারের মধ্যে গেঁথে দেয়, তাকে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়। তো এটাই হোলিতে বিশেষ একটা উৎসব। অনেকে এটা করে থাকে, বিশেষ করে অবাঙালিরা করে থাকে। সুতো দিয়ে বেঁধে রান্না করে, হোলিতে আগুন দেয়। তো যখন পুরোপুরিভাবে কোকি রান্না হয়ে যায় আর সেটা বের করা হয়, তখন কোকি তো রান্না হয়ে গেল, কিন্তু সুতো জ্বলে যায় না। তো বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন, অনেক গভীর জগতে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন। তোমরা যে প্রথম পাঠ পড়েছ যে আত্মা অজর, অমর, অবিনাশী আর শরীর বিনাশী, এটা তার স্মৃতিচিহ্ন। যারা এই উৎসব কিংবা শাস্ত্র বানিয়েছে তারও বাবার বাচ্চা, কিন্তু তোমরা সব হারানিধি বাচ্চা। বাবা কাউকে অস্বীকার করছে না। এই দুনিয়ার সকল আত্মাই, 850 কোটি আত্মাই বাবার বাচ্চা, বাবার সন্তান। কিন্তু এখন আমরা কোটির মধ্যে কোটি, কোটো মে কই মে বি কই, কোটির মধ্যে একজন, তার মধ্যে একজন। বাপদাদা দেখেন তাদের চমৎকারিত্ব কম নয়। যারা শাস্ত্র বানিয়েছেন, যারা নিয়ম বানিয়েছেন, তারা এই আত্মস্বরূপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা এমন নিয়ম বানিয়েছেন যাতে করে আমাদের অনেক অনেক জীবনে উন্নতি হয়। তো এটা যেন আটার মধ্যে লবণের মতো, কিন্তু তারা বানিয়েছে বড়ই মনোরম। তোমরা যদি দেখো, প্রতিটা উৎসবে তারা স্মারক বানিয়েছে। যে কোনো এই সময় আমরা ব্রাহ্মণরা যা কিছু প্রতিজ্ঞা করছি, আর দাপর যুগ থেকে এটা এক একটা নিয়ম, এক একটা উদযাপন, এক একটা উৎসব হিসাবে শাস্ত্রে বানিয়েছে, লোকেরা পালন করছে। তো বাবা বলছে স্মারক বানিয়েছে, কিন্তু কিছু বিষয় সূক্ষ্ম আছে যেগুলোর স্থূল রূপ দিয়ে দিয়েছে।
কারণ আমি আত্মা, অজর অমর অবিনাশী। আর এটাকে বানিয়েছে কোকি, অর্থাৎ তারের মধ্যে এই কোকি বানিয়ে তাকে আগুন দিয়ে পোড়ানো, হোলিতে এটা করা হয়। তো কোথায় আত্মা আর কোথায় কোকি? যেমনই হোক, স্মরণিক বানিয়েছে তো না, এটাও কম কথা নয়। ভক্তি তো কম করনি। ভক্তিতে দাপর কলিযুগে স্মৃতির কিছু না কিছু বিষয় রেখেছে, এটা তোমাদের অতি বিকারী হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। নতুবা এই দুনিয়াটা জলে পড়ে একেবারে ছাই হয়ে যেত। কিছু কিছু নিয়ম থাকাতে এই নিয়ম উৎসবে আমরা কি করি? একদিন আমরা সংযম থাকি, একদিন উপবাস করি। তো একদিন যদি আমরা সংযম না থাকতাম, উপবাস করতাম, কত বিকার আমাদের জীবনে হয়ে যেত। তো যারা এই উপাদান নিয়ে উৎসব কিংবা শাস্ত্র রচনা করেছে, বাপদাদা অবশ্যই তাদের ফল দেন, তাদের অনেক অনেক তাদের বাবা পুণ্যের ফল দেবেন। ভক্তিতে তারা তো অন্তত কিছু বিষয় স্মরণ তো করে, অল্প টাইমের জন্য তারা বিকার থেকে নিস্তার পেয়ে যায়। তো আজ তোমরা কোন হোলি উদযাপন করছো? বাবা এক একটা বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরছে, আর বাবা বারবার জিজ্ঞাসা করছে আজকে কোন ধরনের হোলি তোমরা উদযাপন করতে এসেছো, কোন হোলি উদযাপন করছো? হোলি, সবাই বলো হোলি। তো এইভাবে করো হোলি। যা জীবনে হয়ে গেছে, যা আমাদের দুঃখ দেয়, অশান্তি দেয়, তাকে ছেড়ে দাও, তাকে ধরে রেখো না। পাক্কা তো না? উদযাপন করেছো উদযাপন? আচ্ছা, কাল আবার মায়া আসবে, কেননা মায়াও শুনেছে। কিন্তু তোমরা এমন হতে দিও না। তোমরা যখন প্রতিজ্ঞা করো, মায়া কিন্তু শোনে যে মায়া তো এই আত্মা তো আমার পার্টনার, আমি তো তাকে অনেক নিয়ে খেলা করেছি, এখন সে রামের প্রতিজ্ঞা নিচ্ছে, তো মায়া রাবণ তাকে ছাড়বে না। সেই জন্য বাবা বলছে তো নিজেদের দিকে ডেকো না। বাবা এভাবে বলছে যে মায়াকে দেখে আকর্ষিত হয়ে নিজের দিকে যেমন একে অন্যকে ডাকে, এমনভাবে ডেকো না। মজা তো হয়, তাই না? এতে মজা আছে তো না? পরমানন্দে থাকো। কারণ বাবা বলছেন মায়াকে যত অ্যাভয়েড করবে তত পরমানন্দে থাকবে। বাবাকে স্মরণ রাখো। বাবা আমাদের কত রুহানি রঙে অনুরঞ্জিত করেছেন, যার দ্বারা তোমরা হোলি হংস হয়ে গেছো। হোলি হংস অর্থাৎ নির্ণয় শক্তির হোলি হংস। কারণ এখন তোমরা বুঝতে পারছো কোনটা কাকর আর কোনটা তোমার পাথর, কোনটা পাথর আর কোনটা অমূল্য রত্ন। তোমরা বুঝে গেছো কোনটা দুধ কোনটা জল। যে কোনো কাজ করো না কেন, একটা সিট ফিক্স করে নাও। প্রথমে সেই সিটে সেট হয়ে তারপর নির্ণয় করো। অর্থাৎ সিট হলো সমান। যে কোনো কাজ করো সমানে থেকে কাজ করো। সেই সিট তোমরা জানো, সেই সিট হলো ত্রিকালদর্শীর সিট। আগে ত্রিকালদর্শীর সিটে সেট হয়ে তিন কাল দেখো। শুধু বর্তমান নয়, আদি মধ্য অন্ত তিনকাল দেখো। তিন কালে লাভ আছে নাকি লোকসান? কারণ এটাই এখন বাবা বারবার বোঝাচ্ছেন যে ত্রিকালদর্শী আত্মা হবে এমন কথা আমি বলবো যার আদি মধ্য অন্ত প্রত্যেকটাই হবে মহান সুন্দর। কিছু বাচ্চা বড়ই চতুর, বাবা তাদের চাতুরি শোনাবেন। বাবা নাম বলছেন না, বাবা বলছে অনেক বাচ্চারা চাতুরি করে। আর বাবা সকলকে বলছে আমি কি বলবো তারা কি চাতুরি করে, কি বলবো? বাবা বলছে কি বলো তোমরা, কাজটা এমন করার ছিল তো না, সেই জন্য কাজটা এভাবে চালিয়ে নিয়েছি। তা নয়তো আমি বুঝি এটা করা উচিত নয়, কিন্তু করে নিয়েছি। তো ঠিক আছে, কিন্তু করে নিয়েছি, সুতরাং এই কর্মের ফল কাকে পেতে হবে? তোমাকেই তো পেতে হবে। অতএব চাতুরি করা ঠিক নয়। বাবাকেও অনেক প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, কারণ অনেক বাচ্চা বাবার সঙ্গে কথা বলে এবং কি চাতুর্য করে। বাবা বলছে তো ভুল তো করো তো না, তারপর আবার বাপদাদাকে এমন বিষয় শোনায়। বাবা আপনি করুণাময় তো না, আপনি ক্ষমার সাগর তো না? বাবাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তিনি কে। কারণ পরমাত্মা যিনি দয়ার সাগর, যিনি ক্ষমার সাগর, ওনাকে বলছে আপনি করুণার সাগর তো না? তাহলে আমাদের এটা কত বড় আস্পর্ধা।
বাবা বলছে, তো আপনি বলেছিলেন তো না যে আপনাকে শুনিয়ে শেষ করে দিতে। বাবা মুরলিতে বলে যে বাচ্চারা যত কিছু করো আমাকে বলো, আমি ক্ষমা করে দেব, কিন্তু কখন সেই কথাটা বাচ্চারা ভুলে যায়। বাবা বলছে যেমনই হোক অনুভবের সাথে শুনিয়ে শেষ করো, অর্থাৎ তুমি পশ্চাতাপ করো। তুমি পাপকর্ম করেছো, ঠিক আছে, কিন্তু এটা যাতে কালকে আবার না হয়, বাবাকে শুনিয়ে দাও, অনুশোচনা করো। তো একটা কথা পাক্কা করে শুনিয়ে তো দাও, কিন্তু প্রথমে দৃঢ় সংকল্প করে স্বপরিবর্তন করে তারপর শোনাও। এটাই বাবা বলছে যে পাক্কা করে শোনাও, কিন্তু দৃঢ় সংকল্প করে, কাল আর এটা হবে না। তোমরা বিমোহিত করার চেষ্টা করো, বাবা আপনি বলেছেন তো না, বাবাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, বাবা আপনি এটা বলেছেন না, বাবা আপনি এটা বলেছেন না। বড়ই চাতুরি করো তোমরা, এখন চাতুরি করো না, সাহস রাখো, করতেই হবে, বে করো না। সারাদিন বাপদাদা সারাদিন বউয়ের গীত শোনে। বাবা বলছে বাচ্চারা কি বলে, বউ করে, কি বউ করবো, দেখবো, দেখাবো, কিন্তু স্পিড কি? যারা বউ করে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সূচক কথা বলে, তারা বাবার সাথে ফিরবে। বাবা তো বলেছেন আমি তোমাদেরকে সাথে নিয়ে যাব, কিন্তু আমাদের কি করতে হবে? তো বাবা তো এভারেডি, আর যারা বউ করে তারা তো এভারেডি হয়নি, তারা তো অত্যন্ত স্লো। তাহলে বাবার সাথে কিভাবে যাবে? দেখতে থাকবে অন্যরা বাবার সাথে যাচ্ছে, আমি রয়ে গেলাম। তো প্রত্যেক বাচ্চার প্রতি বাবার পদমগুণ ভালোবাসা আছে। বাবা চান না যে আমার বাচ্চা আর সাথে যাবে না। বাবা তার জন্য প্রত্যেক বাচ্চাকে বারবার ক্ষমা করে যাচ্ছেন, বারবার বুঝিয়ে যাচ্ছেন। যখন ঘরে ফেরার সময় এসে গেছে, তখন কি ঘরে ফেরবে না? বাবা রহম দিল, বাবা দয়ার সাগর, কেননা ঘরে ফিরে তারপর রাজ্যে আবার আসতে হবে। যদি ঘরে না ফিরে যায় তবে ব্রহ্মা বাবার সাথে রাজ্যও আসতে পারবে না, পিছনে আসবে। তো তোমাদের প্রতিজ্ঞা কি? সাথে যাবে নাকি এসে যাবে? তো এতেও বউ লাগাও। তো বুঝো পৌঁছে যাব, দেখবেন বাবা অবশ্যই পৌঁছে যাব। এখন ব্যস্ততা চলছে, একদিন আমি তীব্রতা করব। তো এই ভাষা এখন সমাপ্ত করো। চতুর্দিকের সব বাচ্চাকে বাপদাদা দেখছেন যে মেজরিটি স্থানে সেন্টারে বসে, দূরে বসেও সায়েন্সের সাধন দ্বারা তারা বাপদাদাকে দেখতে থাকে। তোমরা টলি খাওয়াও তো না, তারা টলি বিতরণ করে। তো বাপদাদা সবাইকে দেখছেন যে কিভাবে দূরে বসে নৈকট্যের অনুভব করছে, সেই জন্য বাবা বিজ্ঞানকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছে। তো চতুর্দিকের বাচ্চারা যারা এই সংকল্প ধারণ করেছে যে সদা বাবার সমান সম্পূর্ণ হতে হবে, এই সংকল্পে সময় দৃঢ়তার বল দিতে থাকবে। চতুর্দিকের যারা এমন শুভ সংকল্প ধারণ করে, সেই সঙ্গে বাবার আশা পূরণ করে এমন আশার নক্ষত্রদের, সেই সঙ্গে দাদিদের দাদিরা কি বলতো, কর্মাতীত হতেই হবে। তো আমরা কর্মাতীত, আমাদের হতেই হবে। আর মাম্মার কি বলছিল, সদা যা করতে হবে তা আজ করো, কালকের জন্য ছেড়ে দিও না। এবং দিদির কি বলছিল, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। তো এটা কানে গঞ্জরিত হওয়া চাই, কারণ আমাদের পূর্বজ যারা আগে পুরুষার্থ করে, যারা কর্মাতীত হয়ে গেছেন, তারা কি ইশারা দিয়েছেন সেই কথাটা আমাদের কানে তো বারবার উচ্চারিত হওয়া উচিত। বারবার ঘরে ফিরে যেতে হবে। তো বাধাগত বাঁচতে দাও, কর্মাতীত হতে হবে, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। বারবার দিব্য নেত্রতে তাকে দেখতে থাকো, আর এই শব্দকে শুনতে থাকো। এই বারবার যারা স্মৃতিতে আনে, এমন সমর্থ আত্মাদের বাপদাদার হোলির অভিনন্দন। আর সেই সঙ্গে মধুবনের ঘ্যাবর, অর্থাৎ মৌচাকের মতো দেখতে রাজস্থানী মিষ্টি। তো ঘ্যাবর পাওয়ার আগে সবাই মুখ খোলো আর ঘ্যাবর খাও। খেয়েছো? তো বাপদাদা এবং অ্যাডভান্স পার্টিদের বাচ্চাদের থেকেই সবাইকে অনেক অনেক পদমগুণ, স্মরণের স্নেহসমন আর বাবার নমস্কার। এইরূপ আমরা
আত্মারূপী সন্তানরা আমাদের মাতা পিতা বাপদাদাকে জানাই স্মরণের স্নেহসমন, সুপ্রভাত, নমস্কার, ধন্যবাদ বাবা, ধন্যবাদ। আজকের বাপদাদা মাতা পিতার বাচ্চাদের প্রতি মধুর বরদান, সর্ব আত্মার প্রতি স্নেহ আর শুভচিন্তকের ভাবনা রেখে দেহি অভিমানী ভব। সর্ব আত্মার প্রতি স্নেহ আর শুভচিন্তকের ভাবনা রেখে দেহি অভিমানী ভব। মহিমা করে এমন আত্মাদের প্রতি যেমন স্নেহের ভাবনা থাকে, ঠিক তেমনি যখন কেউ শিক্ষার ইঙ্গিত দেয়, তখন এক্ষেত্রেও সেই আত্মার প্রতি এমনই স্নেহের শুভচিন্তনের ভাবনা যেন থাকে যে ইনি আমার জন্য সবচাইতে বড় শুভচিন্তক। এরকম স্থিতিকে বলা হয়ে থাকে দেহি অভিমানী। যদি দেহি অভিমানী নও, তবে অবশ্যই অভিমান রয়েছে। যার অভিমান আছে সে কখনো নিজের অপমান সহন করতে পারবে না। আজকের স্লোগান, সদা পরমাত্মা ভালোবাসায় হারিয়ে যাও, তবে দুঃখের দুনিয়া ভুলে যাবে। সদা পরমাত্মা ভালোবাসায় হারিয়ে যাও, তবে দুঃখের দুনিয়া ভুলে যাবে। আজকের অব্যক্ত ইশারা, আজকে মার্চ মাসের প্রথম দিন, 1 মার্চ। আজকে অব্যক্ত ইশারা অনুতর, নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন মজবুত করো, সদা নির্ভয় আর নির্বিঘ্ন থাকো। নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন মজবুত করতে বাবা বলেছে, তবেই আমরা নির্ভয় আর নির্বিঘ্ন থাকতে পারবো। তার অন্তর্গত বাবা বলেছেন, যখন কোনো বড়র হাতে হাত থাকে তখন ছোটর স্থিতি ব্যাফিকর আর নিশ্চিন্ত থাকে। মা তার সন্তানকে উপরে ছুঁড়ে দিলেও সন্তান হাসতে থাকে, কারণ সে নিশ্চিন্ত, আমি আবার মার কোলেই ফিরে যাব। তোমাদের নিশ্চয় আছে না যে বাপদাদা আমাদের সাথেও আছেন এবং আমার এই অলৌকিক জীবনের হাত আর হাতে, ওনার হাতে আমার হাত আছে, অর্থাৎ জীবন তার কাছে সমর্পিত। সেই জন্য দায়িত্ব তার হয়ে যায়। সকল জীবনের যত বেড়াজাল থেকে আমাকে বাঁচানো এই পিতা পরমাত্মার দায়িত্ব। সব বোঝা বাবার উপর ন্যস্ত করে নিজেকে হালকা করে দাও, তবে সদা নিশ্চিন্ত থাকবে এবং সর্বকার্য অ্যাকুরেট হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি।